Good evening to all of you. Good evening, parents. Good evening, sir. Good evening, Anita ma'am, Manisha ma'am, all teachers, parents, students. Very good evening to all of you. I see 253 parents have joined. Sir, shall we start or we should wait for some few minutes more? We can wait for a few minutes. Few minutes, okay. So I think 6:40 we will start. 6:40. Yes. Okay. And those parents, again, I would like to remind to the parents, in case if the parents are unable to join for this Zoom meeting, YouTube link is being sent. Parents can join that, as well as later on also, if they miss this meeting, they can see through the YouTube link. It is shared on the WhatsApp group. We can wait for Few minutes, okay. So I think 6:40 we will start. 6:40. Yes, 6:40. And those parents, again, I would like to remind to the parents, in case if the parents are unable to join, YouTube link is being sent. Parents can join that, as well as later on also, if they miss this meeting, they can see through the YouTube link. Ma'am, you are unmuted. Manisha ma'am, you are unmuted. Yes, Shubha ma'am, what happened? Shubha ma'am?
Good evening, ma'am. Just to my Yes. co-host, I raise my hand. Okay. Teachers. So shall we start? Ma'am, just 1 minute. Teachers, send the link on your groups. I sent on group. You can send it. Yes, ma'am. So shall we start? You may start. Yes, sir. Okay. So good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening to all the parents, all my dear students and teachers. Swapna ma'am, you are ready? Just wait, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. So a very warm welcome to all of you. So finally, the time has come that our tiny tots are ready to enter the school premises. Though they have come with their parents for the open house, but especially for school as such alone, the children have not come. And I believe that the parents and teachers and all of us were very eagerly waiting for tiny tots to enter the school premises, especially our first standard, second standard students. So welcome, a very hearty welcome back to all of you. Welcome back to all my friends. Fun and learning never ends. Welcome back to the school. It's a happy day for learning, a happy day for play. Welcome back, all of you. So I'm very glad that today we are having the meeting for the parents regarding the rules, or I won't say rules, but what guidelines we will be following in the school to make this aware to our parents. So welcome back to this year 2021-22. Parents, as you are aware, the government has allowed the first standard to fourth standard to start with the offline school. That is how we are going to start with the offline school for the class first to fourth. Next slide, ma'am. Yes. Yes, we can move further. We are going to start this offline school for first to fourth standard from 7th of December 2021. Though the government has announced that from 1st of December we can start, but I would like to share this with our student parents that our school is the center for term 1 examination for the 10th standard. And right now examinations are going on. Examinations are on different dates. So before the examination also, we have to keep the center ready, as well as the next day also we need a lot of things to settle down. So because of this, we have chosen that we will start our school from 7th of December 2021. It will not be from 1st, but our offline school for the class 1st to 4th will start from 7th of December 2021, the Tuesday. Kindly note, we are sharing the screens also, and parents can take the screenshot also. Coming to the timing of what will be the timing for the school. Parents, all of you know that even online classes, we used to have it from 12:30 to 3. So we keep the same timing for the children. There is no change in the school timing. The timings are 12:30 p.m. to 3 p.m. This will be the time for school for the class 1st to 4th, who will be coming for offline school from 7th of December, Tuesday. Next point, that is, we would request the parents to give the consent to the class teachers on the WhatsApp group. Though we have been taking again and again, like on second periodic also, we had taken the consent from the parents. In the term and exam also, we had taken the consent from the parents. But once again, they can send a final consent to the teachers on the WhatsApp group by 1st of December. This would help us to know that which children are coming and from which area they are, so that we can plan out the bus routes accordingly. And that's how after 1st of December, when the parents will give the consent to the class teachers along with the area where they live, then we will share the contact number of the buses which ply on that particular area. Their numbers will be shared with the parents on the WhatsApp group.
And by 4th of December, you will receive this. So in the meantime, we get some few days to make the bus route, how your child can be dropped and picked up from your respective stop. So all parents are requested to please give this consent to the class teachers by 1st of December if you're going to send your child to school. And accordingly, we can plan the bus route. There is also possibility that the parents already may be knowing the buses which come to their route. They can contact them. But I take it that first and second standard children are completely new to our school. Only some of them may be having their brothers, sisters, or their cousins through whom they can come to know about the bus services which ply in that area. But otherwise, many of them may not be knowing about this. So in order to have a proper plan, how and where the buses, which buses will be picking up your child, it would be very helpful for us if the parents give us all these details. And in case if the parents want to come and talk and discuss about it, they can always contact our in charge, that is Swapnali ma'am. They can ring up to the school. They can talk to Vijaya ma'am also, to me also, regarding all the details regarding the bus services. Moving further, regarding bus service, I would also like to tell here that maybe it is not with all the parents, but last time when we had reopened the school in January, that time it was found that many of the parents did not give the fees to the bus owners, you can say. I would just request that this should not be continued. Please take into care that if it is due, please clear that first, and then you can go for the further services. You can acquire the further services from them. And also they will be, you can say, like how we have prepaid, postpaid card, same way like for bus services also we will have prepaid, you can say, for 15 days, 1 month. Accordingly, it will be charged by the bus people. But if parents have any type of doubt, they can always come and clear it from our end. Before you talk anything regarding the bus charges, we are also aware what type of charges they are going to take, because as parents, you all know, in the COVID situation, they cannot bring the same strength which they were bringing earlier. So there is a slightly hike in the bus charges, you can say, but it should be bearable to both, that is to the owners also, bus owners, as well as to the parents. So we will take care about that. In case if the parents have any type of concern regarding this, they are always free to talk to us. Okay, next we move further. Now the children are going to come to school at 12:30. So we expect and we want also that the students must have a proper lunch. Parents, please take care that your child comes after having the lunch. Maybe because of the COVID situation, children were at home, they may not have a fixed routine, and it will be a little difficult for them, to adjust with the new part. But I believe that the COVID pandemic has taught us to adapt things very smoothly and easily. So very soon my students will adjust to this also. But parents, please see to it that the child has lunch. When I say lunch, that at least one chapati, rice, whatever is cooked at home, see to it that your child has that, because we won't be having any recess particularly to have the tiffin, you can say. So lunch is a must. And the timing is very suitable. That is, they are coming at 12:30. So maybe half an hour or 45 minutes before they are starting from their home. So approximately, I take it 11:30 to 12. Between this time, they can have their lunch so that the child can be attentive in school. By the time 3 o'clock, he is there in the school. By 3, the school, or you can say by 3:15 to 3:30, the child should be at home. In case if you feel that some children may need, you can say, some type of snacks and all. So some dry, you can say, snacks or one fruit, something can be carried, but not necessary. Let us first see to it that they have the lunch and they have only the break for washroom and to wash their hands and all. Initially, at least we should not go for having the tiffins, we can say. So parents, I would just request to take care about this. Lunch should be taken by the students. Next is we cover up points, uniform. Now, regarding uniform, there is a lot of concern from the parents that they feel that if they have to send the child to the school, so they will have to purchase new uniform, whether it is available, not available. So let me make it clear here that first standard and second standard students must have not purchased the uniform, because they have come from pre-primary section and they did not come to the school at all. But third and fourth already may be having their last year uniform. But maybe the uniform must be now small, they must be not fitting into it. So
If it is possible, parents must purchase a uniform. But again, we are not making it compulsory. But to be, you can say, on safer side, we have jeans, you can say pants. So that I think everybody can have it. That too blue, not black or white or anything, but blue jeans everybody should be wearing. Then the uniform color for the school is yellow for the first to fourth standard students, and white on Wednesday. So if possible, if not uniform, if you have a white t-shirt, which is not fancy, you can say, or yellow t-shirt, that can be worn by the students. And shoes, any type of shoes. If school shoes are there, well and fine. If not, sports shoes, any other shoes must be worn. Please do not send your child in chappal or sandal. Please see to that. Any type of shoes are allowed. Okay. So uniform shoes, these are, you can say, to be taken care by the parents. Then books, textbooks, a water bottle, mask is essential. One, the child should put the mask, and one mask he should have it in his bag. So every day a child should carry 2 masks every day. Please take care about that. A small sanitizer bottle. Though at schools we are having washrooms, we are having soaps to wash the hand, but personal hygiene is always more better. So let the child have a small sanitizer bottle with him, and he can use it accordingly. Handkerchief also should be there, a must with the child. So all these things should be taken care, and parents should set accordingly. Proper haircut, maybe now in the lockdown period that must be not done. Nails, haircut, all these things should be taken care, because personality always should be groomed properly when the child is coming to the school. Please take care about it. Next is, now parents may be having this question in the mind that if I don't send my child to school, what it will be? First of all, I would like to make it very clear here. There is no compulsion that the parent have to send offline to school. This is to the choice of the parent. If they are comfortable, they would like to send to their child to the school, they can send, because we are going to have online, offline will go simultaneously. And in case if the child, suppose now, for example, the parent has sent the child for 2-3 days, but some other day he is not able to come, he can attend online. Only the thing is, it should be informed to the class teachers accordingly, and the bus people also. So online, offline will go simultaneously. It will be during the same period. We have full network connectivity in our school, so there will not be any problem for the teachers as well as students to get connected. So online, offline will go simultaneously. So the children, those who don't come to school, can attend the classes online. The ID password as regularly will be shared. The timing, timetable, everything will be shared accordingly to the students. So I think this will give a relief to the parents, that they will not have in the mind that they have to send the children to school. But we take it that children should be coming offline, but it is up to the parents, no compulsion. But I would like to tell you, after this, whenever we will have examinations will be offline for all. During the examinations, we would request the parents that please do drop and pick up your child and allow him to give exams offline. Possibly online exams will not be taken. We will be taking offline exams for everybody. Last examination, term and examination, we had offline for class 8, 9, 10, and all students gave. Now for this periodic, which we are going to have from 20th December, we are going to have offline exams for everybody, right from 1st standard to 8th standard, because 9th and 10th don't have the exam. They have it in January. So it will be for everybody, the offline exams will be conducted. In case now there may be a doubt again in the minds of the parents. Now, if during the examinations, which is for 3-4 days, during that time, you can contact the bus people who are in your area, and for that number of days, you can pay to them, and the child can come to the school and give the examination, so that he is not left out, or he does not miss out his examination. This is also one of the ways which we have allowed the students during examinations. Only the thing is, I would request the parents that please do inform us beforehand. Okay. Then now the question comes that how are we going to have the academic results when there is so much of hybrid or mix and match about the online, offline examinations? So parents, now
the academic rankers, we take out academic rankers every year. As you are knowing, last open house itself, we had felicitated our academic rankers of 2019-20. And in the coming open house, we will be felicitating the academic rankers for the year 2021. So when we are making the result, academic ranker result, when it will be made, at the time, the children who have given the offline exams, whichever exams are conducted, those children only will be considered into the rankers. We are not going to, nobody is going to be, you can say, or I can say in other words, to be positive, all the children will be promoted. All the children will, because till 8th standard, all children are promoted, they go to the next class. There is no question of anybody to detain, isn't it? But when we take the academic rankers, first, second, third place, whatever we have to consider, at the time, throughout the year, we will be definitely looking into this, that those children who have given the offline exams, whenever conducted, will be considered for the academic rankers. Please take into consideration regarding this. I think I have covered with all the points. So a very thank you to all of you. And I have said it everything in English, as well as we shared the slides so that the parents can take the screenshot and they can refer to it again and again. But as we say that mother tongue is also very important, and most of us mother tongue is Marathi, and every time in every meeting, we always see to it that after I speak, our coordinator, our trustee member, our secretary, N.K. Joshi sir, they also share the views. They also talk and repeat the points what I say, that the parents who don't have understood or have not got it correctly, they can again listen to them and take it clarity about what and how we are going to follow the rules. So I request our coordinator, our trustee member, Manisha ma'am, to guide our parents further. Good evening, parents, teachers, and my dear students. जसं आता मॅडमनी सांगितलं तसं काही पॉइंट्स रिपीट करणार आहे आणि काही नवीन पण पॉइंट्स सांगणार आहे तुम्हाला. आपण 7 डिसेंबर पासून ऑफलाईन शाळा सुरू करतो आहोत. ऑफलाईन आणि ऑनलाईन सायमल्टेनियस राहणार आहे. ज्यांना कोणाला मुलांना अजूनही पाठवायची इच्छा नाहीये किंवा कुठे बाहेरगावी राहतायत, त्यांना ऑनलाईन सुद्धा शाळा अटेंड करता येईल. त्याच वेळेमध्ये म्हणजे क्लासरूम मध्येच कॅमेरा चालू असेल, मुलं समोर बसलेले असतील, ऑनलाईन ऑफलाईन एकाच वेळेला अटेंड करता येईल मुलांना. जी काही काळजी घ्यायची आहे, गव्हर्नमेंटने गाईडलाईन दिलेले आहेत, त्या सगळ्या आपण पाळणार आहोत. जसं की बसचं सॅनिटायझेशन आहे, क्लासरूमचं सॅनिटायझेशन आहे, सोशल डिस्टन्सिंग आणि मास्क तर तुम्हाला प्रत्येक मुलांनी घालून यायचंच आहे घरून. एक मास्क एक्स्ट्राचं राहू द्यायचंय बॅग मध्ये, काही खाली पडलं किंवा कुठे खराब झालं तर. सॅनिटायझरची बॉटल राहू द्यायची आहे मुलांनी. हँकरचीफ पाहिजे. त्यानंतर युनिफॉर्म बद्दल जे सांगितलं की युनिफॉर्म असेल तर चांगलीच गोष्ट आहे. आम्हाला आवडेल मुलांना सगळ्यांना युनिफॉर्म मध्ये बघायला, मुलांनाही आवडेल. युनिफॉर्म सर्व अवेलेबल आहेत दुकानांमध्ये. आपले जे काही वेंडर्स आहेत त्यांच्याकडे अवेलेबल आहेत, ते घेऊ शकतात. पण जर कोणाची अडचण असेल, घेऊ शकत नसतील, काही अडचणी असतील, तर अगदी रंगीबेरंगी ड्रेस मध्ये न पाठवता जो काही युनिफॉर्मचा कलर आहे, म्हणजे येलो कलरचा टी शर्ट आणि ब्लू कलरची जीन्स मुलांनी घालून यायचं आहे. सध्या हिवाळ्याचे दिवस असल्यामुळे फुल पॅन्ट सुद्धा चालेल. पायामध्ये शूज हे कंपल्सरी आहेत. मग ते शाळेचे असोत किंवा तुमच्या घरी असलेले स्पोर्ट्स शूज घातले तरी चालतील. सँडल किंवा चप्पल घालायची नाहीये मुलांनी. त्यानंतर बस ड्रायव्हरचे नंबर्स तुम्हाला शेअर करण्यात येतील. त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करून आपण जे काही येणार आहात त्याच्याबद्दल त्यांना सांगायचं आहे, ठरवून घ्यायचं आहे. जी फॅसिलिटी बसची आधी चालू होती, म्हणजे काही बसेस शाळेच्या आहेत, काही पर्सनल पण आहेत, त्याचप्रमाणे आताही तसंच असणार आहे. ज्यांच्या आधी कोणाचे पर्सनल होते, बाहेरचे बसेस होत्या, त्या सुद्धा अलाउड आहेत आता पण.
जी आधी फॅसिलिटी होती त्याचप्रमाणे आता पण आहे. त्यानंतर परीक्षेच्या बाबतीत मला थोडस बोलायचंय की डिसेंबर मध्ये आता आपली एक्झाम आहे. एक्झाम ही ऑफलाईन असणार आहे. ऑफलाईन जे मुलं येत आहेत शाळेमध्ये येणार आहेत त्यांना तर ऑफलाईन असणारच आहे, पण शक्यतो ऑनलाईन जे मुलं अटेंड करतायत त्यांनी सुद्धा एक्झाम पुरतं का होईना शाळेमध्ये यावं अशी माझी विनंती आहे सगळ्यांना, जेणेकरून मुलांचं योग्य ते मूल्यमापन आम्हालाही करता येईल आणि ते सोयीचं होईल. जसं मॅडमनी सांगितलं की प्राइजेस जे देतो आपण प्रत्येक वर्गातून 3-3 प्राइजेस देतो, फर्स्ट सेकंड थर्ड. जर घरून एक्झाम दिली तर ते ग्राह्य धरलं जाणार नाही त्या प्राइजेस साठी. बाकी तर म्हणजे तुम्हाला आन्सर शीट वगैरे घरी देण्यात येतील अडचण अगदीच असेल तर, पण शक्यतो ऑफलाईन एक्झाम देण्याचा प्रयत्न करावा सर्वांनी. आता मुलं आपली छोटी आहेत म्हणजे पहिलीचे दुसरीचे जे मुलं आहेत ती अगदी शाळा अजून त्यांनी बघितलीच नाहीये, किंवा बघितली जरी असेल तरी पेरेंट्स मीटला आपण जो चान्स मिळालाय तेवढंच बघितलेलं आहे. क्लासरूम नवीन, टीचर प्रत्यक्षात बघायला नवीन, त्यामुळे मुलांना थोडा वेळ लागू शकतो कोपअप होण्यासाठी, त्यांना या सगळ्या गोष्टीत रुळण्यासाठी. तर पेरेंट्सनी लगेच म्हणजे आपण जसं म्हणतो की तूप खाल्लं की रूप येत नाही, त्याप्रमाणे मुलांनाही थोडा वेळ द्या, टीचर्सलाही थोडा वेळ द्या सेटल होण्यासाठी. वर्गामधले रूल्स रेग्युलेशन जे आपण नेहमी पाळतो ते सुद्धा मुलांना नव्याने शिकवावं लागेल, कारण काही मुलं अजून शाळेत आलीच नाहीयेत. त्यामुळे वर्गात येताना काय म्हणायचं, वॉशरूमला जाताना काय म्हणायचं, इथपासून आम्हाला सुरुवात करावी लागणार आहे. थोडासा सिलेबस सुद्धा याच्यामध्ये मागे पडू शकतो, कारण या सगळ्या गोष्टीसाठी वेळ लागणार आहे. त्यानंतर मागच्या 1.5 वर्षात जी जुनं मुलं आहेत किंवा नवीन मुलं आहेत ऑनलाईन जे अटेंड करतायत त्यांनी सुद्धा कितपत सिरियसली अटेंड केलंय. जर केलं असेल चांगलीच गोष्ट आहे, पण जर सिरियसली केलं नाहीये किंवा रेग्युलरली अटेंड केलं नाहीये, होमवर्क केला नाहीये किंवा क्लासवर्क लिहिली नाहीये, त्या मुलांना थोडा त्रास होऊ शकतो. त्याची आम्ही काळजी घेणार आहोत. थोडं रिव्हिजन आहे किंवा थोडा जो फर्स्ट टर्मचा सिलेबस आहे तो थोडा रिवाइज करून त्यांना थोडस लिंक मध्ये आणावं लागेल, त्याच्यासाठी सुद्धा थोडा वेळ लागणार आहे. तर पालकांनी थोडा संयम साधावा यासाठी. या परीक्षेत जरी थोडंफार मागे पुढे झालं, कमी मार्क पडले किंवा समजलं नाही किंवा अजून काही झालं, कारण ऑफलाईन एक्झाम मध्ये नाही म्हटलं तरी फरक पडतो, आम्हालाही माहितीये, नॅचरल थिंग आहे, ह्युमन टेंडन्सी आहे. घरून एक्झाम देणं वेगळं आणि शाळेमध्ये एक्झाम देणं वेगळं, त्यामुळे थोडाफार फरक पडू शकतो. तर याची सगळ्यांनीच आपण काळजी घेऊयात. टीचर्स सुद्धा थोडस अभ्यासक्रम जो आहे तो रिपीट करणार आहेत, थोडं रिव्हिजन घेणार आहेत. जो त्यांचा रेग्युलर सिलेबस आहे त्याच्यानंतर शेवटी 5-10 मिनिटं घेतील. पहिला 1 आठवडा त्यांना रुळायला लागेल. बसचं सुद्धा मागे पुढे वगैरे होऊ शकतं, तर थोडा ट्रान्झिशन पिरियड आहे. सर्वांनीच यासाठी कोऑपरेट करायचं आहे, पालकांनी सुद्धा. आणि ज्या काही अडचणी असतील त्या शाळेत येऊन भेटायचं आहे, बोलायचं आहे. अजूनही काही पालकांनी जर पुस्तकं घेतली नसतील तर कृपया ती घ्यावीत, कारण आमच्या असं लक्षात येतं की काही मुलांनी अजूनही पुस्तकं घेतली नाहीत, नोटबुक घेतली नाहीत. आपण ज्या साईज मध्ये नोटबुक सांगितली आहे, कशासाठी, युनिफॉर्म दिसाव्यात सगळ्यांच्या नोटबुक्स, तसं जर केलं नसेल तर ते कृपया घ्यावं, कारण अजून 1 टर्म जाणार आहे. काय होतं नंतर पुढच्या वर्षी घेऊ असं करू नये. मुलांनाही उत्साह येतो त्यामुळे पुस्तकं वह्या जे काय आहे ते घ्यावीत. आणि ज्यांनी कुणी क्लासवर्क कंप्लीट केलेली नसेल, होमवर्क कंप्लीट केलेली नसेल, त्यांनी कंप्लीट करावी, कारण रेग्युलर आता चेकिंग होणार, बुक्स बघितल्या जाणार आहेत ऑफलाईन. ऑनलाईन तर आपण पाठवतच होतो, फोटोज वगैरे पाठवत होतो, पण आता प्रत्यक्षात बुक्स बघितल्या जातील, स्टॅम्प होतील, याची काळजी मुलांनी पण घ्यायची आहे आणि पालकांनी पण घ्यायची आहे. शाळेचा टायमिंग तर सांगितलेलंच आहे, 12:30 ते 3 शाळा असणार आहे.
जेवण करूनच मुलांना पाठवायचंय शाळेमध्ये. कारण 12:30 म्हणजे 12 किंवा 11:30 पर्यंत जरी गाडी येत असेल, जे मुलं लांब राहतात समजा, तर पोटभर जेवण करून पाठवायचे आणि नंतर आल्यानंतर थोडंसं स्नॅक्स वगैरे घरी खाऊ शकतात. शक्यतो टिफिन पाठवू नका, कारण लहान मुलं आहेत, कुठेही हात लावतात, त्याच हाताने खातात. म्हणून आपण ही काळजी घेतोय आणि गव्हर्नमेंटनी पण तेच सांगितलंय की टिफिन म्हणजे अलाव करू नका. फारच अडचण असेल तर अगदी चमच्याने खाण्यासारखं असं जर छोटंसं दिलं तरी चालेल, पण शक्यतो त्यांना पोटभर जेवण करूनच पाठवा. वॉटर बॉटल पाठवायची आहे, जेणेकरून आपल्याकडे पाणी आहे, आरोचं पाणी आपल्याकडे अवेलेबल आहे, पण ग्लास आपण ठेवत नाही, कारण मुलं वरतून पित नाहीत किंवा मग उष्टे पितात. त्याच्यापेक्षा आपल्या आपल्या बॉटलनी आरोचं पाणी घेऊन प्यायचं आहे. तर 7 डिसेंबर पासून आपली स्कूल चालू होणार आहे. ज्याप्रमाणे मॅडमनी सांगितलं तसं व्हॉट्सअप वरती सगळ्यांनी कन्सेंट द्यायचा आहे त्यांचा, जेणेकरून आम्हालाही आयडिया येईल किती मुलं येणार आहेत, त्या दृष्टीने आम्हाला तयारी करता येईल. आणि जसं मी सांगितलं तसं सोशल डिस्टन्सिंगमुळे एका वर्गामध्ये लिमिटेड मुलंच असणार आहेत, 20 मुलंच असतील एका वर्गामध्ये. त्यामुळे त्या दृष्टीने आम्हाला क्लासरूम सुद्धा तयार करावे लागतील. मला वाटतं आता सगळे पॉइंट्स कव्हर झालेत. ओके, थँक्यू. Yes, ma'am. Okay, yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. I think you have made it very clear to the parents, saying it in Marathi. So whatever I said, you have definitely added to it, and it's very clear to the parents. I think 2 of the parents, they are raising hand. Parents, please wait. We will definitely have a question answer session. We will answer you at the time. Please have a patience. I just want to add one point before I request sir to speak. It's regarding the bus. In case if the parents are looking for their own bus, or they know whoever are having the buses, so please check and ask them to meet us, because the drivers should be vaccinated. We would definitely like to check that all the bus drivers and whoever are coming to the premises, they have a request our secretary sir and Joshi sir to guide and say few words to the parents. सर्व पालक, विद्यार्थी, शिक्षकांच्या आजच्या या स्पेशल मीटिंग साठी स्वागत. मागचे 2-3 महिने आपण चर्चा करत होतो की लवकरच ऑफलाईन सगळ्या शाळा सुरू होतील. दर महिन्याला तसं पेरेंट्स मीट साठी आपल्याला 2-3 महिन्यापासून आपण बोलवत आहोत पालकांना. काही पालक अटेंड करतात, काही नाही. आता शासनाने 1 डिसेंबर पासून सुरू करायला सांगितलं, परवानगी दिलेली आहे शाळांना. परंतु आत्ताच मॅडमने सांगितल्याप्रमाणे यावर्षी पहिल्यांदाच 10वीच्या प्रत्येक टर्मला बोर्ड एक्झाम्स आलेले आहेत आणि फर्स्ट टाइम सीबीएसई बोर्डाचं सेंटर सुद्धा आपल्या शाळेत होम सेंटर दिलेले आपल्या मुलांसाठी. 10वीच्या मुलांसाठी आपली शाळा होम सेंटर आहे आणि 1 ते 6 मध्ये 3 पेपर आलेले आहेत अल्टरनेट डेला. त्यामुळे आपण 1 डिसेंबरला शाळा सुरू करत नाही आहोत 1ली ते 4थीचे वर्ग. बाकी ज्या सुरू आहेत त्यांची ज्या दिवशी परीक्षा नाही, कारण परीक्षे दिवशी सुट्टीच द्यायला लागते आणि सुरुवात करतानाच 1 दिवस आड पाठवायची अशी इरेग्युलरिटी नको म्हणून आपण 7 डिसेंबर हा निवडलेला. ऍक्च्युअली 6 डिसेंबरला करायला हरकत नव्हती, परंतु तुम्हाला 6 डिसेंबरचं महत्व माहिती आहे, त्यामुळे आपण 6 डिसेंबर निवडलेला नाही तर 7 डिसेंबर आपण निवडलेला आहे शाळा सुरू करण्यासाठी. आणि मधला आठवडा आपल्याला मानसिक त्याचप्रमाणे भौतिक तयारी आपल्याला मुलांना शाळेत पाठवण्याची करता येईल, ही सुद्धा आपल्याला सोय त्याच्यामध्ये होणार आहे. ममता मॅडमनी आणि मनीषा मॅडमनी बऱ्याचशा गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. कन्सेंट आपण आतापर्यंत वर्गामध्ये आपण घेतलेले पेरेंट्स मीटला
आणि शेवटी कन्सेंट असल्याशिवाय आपण पाठवणार नाही. तर त्यामुळे शाळेत आला म्हणजे कन्सेंट आहे मुलाला शाळेत पाठवायची असं आपण गृहीत धरू शकतो. तरीही रिटर्न कन्सेंट जर दिला नसेल आतापर्यंत तर कृपया ज्यांचा राहिलाय त्यांनी द्यावा. काही पालकांना वाटेल की 7लाच कशाला सुरुवात करायचं आहे, 2-4 दिवस आपण ऑब्झर्व करू, तेही चालेल. 7 तारखेनंतर आपल्याला मुलांना शाळेत पाठवायचंय आपल्या सोयीप्रमाणे. आपण जर नाही पाठवलं मुलांना शाळेत, ज्या मुलांना पाठवण्यात येणार नाही त्यांना त्याच वेळेला सायमल्टेनियसली पहिली जी वेळ आहे आपली 12:30 ते 3:30ची त्याच वेळामध्ये ऑफलाईन ज्या वेळेला सुरू त्याच वेळेला ऑनलाईन आपलं पहिल्याप्रमाणेच चालू राहील. त्यामुळे शाळेतल्या वर्गात काय शिकवणार आहे तेच घरीही बसून ऑनलाईन आपल्याला शिकता येणार आहे. फक्त परीक्षेच्या बाबतीमधलं त्यांनी सांगितला फरक तुम्हाला की शक्यतो ऑफलाईन परीक्षेला पाठवा, कारण हे सगळं प्रायोगिक तत्वावर आहे. परंतु परीक्षेसाठी ऑफलाईन पाठवावं जेणेकरून की योग्य ते मूल्यमापन होईल, सगळ्यांचं सारखं होईल. आणि परीक्षेच्या काळापुरतं काय 5-7 दिवस असतील नंतरचे परीक्षेचे, तेवढ्या काळापुरतं बस फीस त्या बसवाल्यांना दिली प्रपोर्शनेटली. आपण ते सुद्धा सगळी अरेंजमेंट बसवाल्यांशी बोलून केलेली आहे. त्यामुळं आणून नाही सोडलं, घेऊन नाही गेलं तरी बसमध्ये सुद्धा पाठवू शकता. कुठले बस रूट्स आपल्याकडे आहेत त्याची माहिती आपल्याला देण्यात येईल, किंवा आपले स्वतःचे पेरेंट्सचे ग्रुप तयार करून जरी कोणी ग्रुपनी मुलांना पाठवायची सोय केली तरी तेही अलाव करण्यात येईल. आणि अशी अरेंजमेंट आपली पहिली पण आहेच आहे. त्यामुळे तशी कुठलीही अडचण किंवा असे काही वेगळे कडक नियम आपल्याकडे नाही आहेत. सर्वसाधारणपणे सर्वांना सोयीचे होईल अशा प्रकारच्याच आपल्या सूचना आहेत. त्यातही कुणाचे काही सजेशन्स अडचणी असतील तर आपण शेअर करू शकता. प्रिन्सिपॉल आहेत, कोऑर्डिनेटर आहेत, त्यानंतर सुपरवायझर्स आहेत, त्यांच्याशी आपण बोलू शकता. काल गव्हर्नमेंटने जाहीर केल्याबरोबरच पुन्हा सायमल्टेनियसली बातमी आलेली आहे, कुठेतरी ऑस्ट्रेलियामध्ये नवीन व्हेरियंट आलेला आहे. ईश्वरचरणी आपण सर्वजण प्रार्थना करूया की त्या नवीन व्हेरियंट भारत देशात शिरकाव करणार नाही अशी आपण ईश्वरचरणी प्रार्थना करूया. आणि आपलं जे बंद पडलेली दिनचर्या आहे ती नव्यानं चांगल्या प्रकारे सुरू होईल. मागच्या आठवड्यातच एक आपल्या भारत देशामध्ये एक सर्वे झालेला आहे, NIS नॅशनल सर्वे झालेला. त्याच्यामध्ये आता बरेचसे ॲडव्हर्स रिपोर्ट्स आलेले आहेत. त्या लॉकडाऊनचे जे ॲडव्हर्स इफेक्ट झालेले आहेत त्याचे रिपोर्ट्स येत आहेत. त्यामुळे त्यातून आपण बाहेर पडण्यासाठी ऑफलाईन शाळा सुरू करणं हा एकच पर्याय सर्वजण सुचवतात. परंतु हे नवीन व्हेरियंट काय करतो माहित नाही. त्याच्या ज्या काही इन्स्ट्रक्शन्स नवीन व्हेरियंटच्या त्याही आपण तंतोतंत पाळणार आहोत. आपण म्हणजे शाळांनी पाळायच्या, पालकांनी पाळायच्या, सर्वांनीच आपण ते पाळायचे. आतापर्यंत ते पाळत आलेलो आहोत. कम्पॅरेटिव्हली जगातल्या बाकीच्या देशाशी तुलना केली तर आपल्या भारत देशामध्ये सर्वात जास्त नंबर 1ला सध्या लसीकरणामध्ये आपला देश आहे. लोकसंख्येमध्ये सुद्धा आता पहिल्या नंबरात असल्यासारखं आहे. परंतु बाकीची शिस्तबद्धता बाकीच्या देशापेक्षा आपल्याकडे खूप आहे. कारण आता बातम्या येतात युरोपमध्ये लोक काय करतात, जर्मनीत काय करतात, बाकीच्या देशामध्ये पब्लिक किती बेशिस्तपणे वागतं ह्याच्या बातम्या येतात. त्याप्रमाणे आपल्याकडे नाहीये. ही खूप जमेची बाजू आहे आपली. आणि आपण सर्वजण प्रत्येक स्वतःच सतर्क असल्यामुळं आपण नव्या येणाऱ्या व्हेरियंटला सुद्धा आपण हरवू अशी आपण अपेक्षा करूया. बाकी जे काही वेळोवेळी सूचना येतील ती शाळा पाळेल, आपण सर्वजण पाळूया. आणि आपल्या मुलाचं भवितव्य घडवण्यासाठी मुलांनाही आपण योग्य ते चान्स देऊया सगळं शिकून ऍडजस्ट होण्यासाठी. कारण मगाशी सांगितल्याप्रमाणे पहिली दुसरीची मुलं तर पहिल्यांदा शाळेत ऍक्च्युअली येणार आहेत. आता पहिलीच्या मुलं तर 1.5 वर्षानंतर, दुसरीची मुलं, पहिलीची मुलं 6 महिन्यानंतर येणार आहेत. त्यांना शाळा काय हे माहित नाही, शिक्षक कोण ऍक्च्युअल माहित नाही.
शाळेमध्ये ऍडजस्ट होण्यासाठी थोडासा वेळ लागेल, परंतु सर्वजण योग्य ती काळजी घेतील अशी अपेक्षा करूया. पालक, शिक्षक, विद्यार्थी आणि एक नवीन वातावरण तयार करून आपण पुढची वाटचाल करूया. एवढंच या प्रसंगी बोलतो आणि पुन्हा एकदा आपल्या पुढच्या भवितव्यासाठी मुलांच्या शुभेच्छा देतो. यानंतर आपले काही शंका असतील अजूनही तर आपण ओपन सेशन ठेवणार आहोत. आता बोलू शकता, त्याचे शिंकान लगेच मॅडम करतील, मी करेल, त्याप्रमाणे आपण होऊया. आणि ज्या 7लाच सुरुवात केली पाहिजे प्रत्येकाने असं नाही, जेव्हा आपल्याला वाटेल तेव्हा सुरू करा. बाकी त्यांचा परफॉर्मन्स बघा, ते करायला हरकत नाही. योग्य त्या रीतीने काळजी घेण्यात येईल एवढंच मी या प्रसंगी बोलतो. जय हिंद. Thank you, sir. Sir has brought more clarity in all the points, whatever we have discussed. And as sir said, now we will go to the question answer session. So one by one, I would request the parents that you can raise your hand, but only like suppose if one of the parent has asked a question and it is answered, and if you are having the same question, please do not repeat to save time everybody's. So to begin with, Samartha. Can we unmute him? Yes, ma'am. No, yes. फर्स्ट ऑफ मैडम मैं तो सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ. जोशी सर, देन मैनेजमेंट टीम नंदा स्कूल एंड देन ऑल ऑफ टीचर. लास्ट 1.5 इयर्स में जो हम ऑनलाइन स्कूल्स के सपोर्ट किया है नंदा स्कूल ने, और जो बच्चों को फ्लो में रखा है एजुकेशन में, उसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ. और दूसरा ये है कि मैडम इसमें जो अभी बच्चों को आदत नहीं रहा है स्कूल के बारे में. अभी जैसा वो ऑनलाइन स्कूल में जितना वो पढ़ पाते हैं उतना उन्होंने किया, लेकिन अभी उसके बारे में आगे भी जैसा डिस्कशन अभी मैडम ने बोला है कि भाई उसमें हम स्कूल में आने के बाद उनको धीरे धीरे जो लास्ट ईयर का उनका है, जैसे मेरा जो पेरेंट है 3rd में है, तो 2nd का या जो लास्ट उनका जो भी थोड़ा थोड़ा बाकी है सिलेबस, उसके बारे में स्कूल ने थोड़ा उनको ये करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, ताकि बच्चों में पॉजिटिव और उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके. और दूसरा मेरा एक पॉइंट ऐसा है कि अभी जो जैसे नया वेरिएंट आया है इसमें कोरोना में, और उसके लिए कोई स्कूल ने कोई ऐसा मेडिकल असिस्टेंट, जैसे मेडिकल असिस्टेंट यानी कि जैसे कोई कमिटी छोटा बनाया है, जैसे ही स्कूल स्टार्ट होने वाला है, लेकिन बाद में उनको ऑब्जर्वेशन में जैसा रखा है, ऐसा कोई स्कूल कमिटी ने ऐसा कुछ रखा है क्या? जैसे कि हमें तो लगा है कि भाई बच्चा तो स्कूल में चला गया है, लेकिन बाद में अगर वहां जाने के बाद अगर कुछ उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं या जो भी है मेडिकल असिस्टेंट लगता है, उसके बारे में स्कूल ने कुछ यस सर. सर आपका वीडियो ऑन करके थे, उसके लिए नहीं, वीडियो उनका ऑन नहीं था सर का. हाँ, यस. मेडिकल टीम अपने पास हमेशा के लिए रहती है. स्पेशल सिक रूम है, अपने पास नर्सिंग स्टाफ है, रेगुलर फर्स्ट एड फैसिलिटी सब अवेलेबल है. दैट केअर विल बी टेकन. किसी को भी अगर कुणालाही काही त्रास झाला वर्गामध्ये तर लगेच त्याचं टेम्परेचर बघणे, औषध देणे, घरी कळवणे, तोपर्यंत त्यांना आयसोलेशन मध्ये ठेवणे, नेसेसरी बेड्स आपल्याकडे अवेलेबल आपल्या ठेवलेले आहेत. आपण तशी काही काळजी करायचं कारण नाहीये. ऑल ऑफ ए सडन जर मुलाला काही कुणाला वाटला त्रास तर, आणि त्याप्रमाणे पालकांना पण लगेच आपण कळवू किंवा घरी पोहोचवायची लगेच व्यवस्था करण्यात येईल शाळेच्या वेगळ्या गाडीनी. त्याची काही काळजी करू नका. आपल्याकडे नर्सिंग 2 ट्रेन नर्स स्टाफ आहेत, आपल्या 8-8, 10-10 वर्ष एक्सपिरियन्स वाल्या नर्स स्टाफ आहेत आपल्याकडे. त्याची काही काळजी करू नका. Yes sir. He had 2-3 questions. So like he is little worried. आप सर थोड़ा सा worried थे कि 2nd स्टैंडर्ड में उसका पूरा ऑनलाइन क्लास हुआ है, 3rd में अभी बच्चों को समझ में आएगा नहीं आएगा. तो जैसे अभी मनीषा मैम ने भी बोला है कि हम थोड़ा सा ब्रश अप तो हमें करना ही पड़ेगा सर. थोड़ा टाइम लगेगा, ट्रांजिशन पीरियड है. डेफिनेटली बच्चों को हमको रिविजन करवाना पड़ेगा. पहले के जो चीज है, बेस जो जरूरी है, उसको फिर से हम रिवाइज तो करेंगे ही सर. आगे ही ऐसा नहीं बढ़ते जाएंगे. That care we will definitely take. That's not a problem. Okay, sir. So thank you, sir. Yes, sir. So we will move to next Viraj Malkar.
Now I don't know whether it is student's name or it is parent's name, but I'm just taking the names. Yes. Yes, yes, ma'am. Yes, on your video. Yes, ma'am. What you want to ask, Viraj? मैम आप स्कूल से बैग देने वाले हैं क्या बाहर से भी ला सकते हैं? स्कूल में बैग नहीं मिलता, स्कूल में सिर्फ एजुकेशन मिलता है, आपको बाहर से ही लाना पड़ेगा। कौन से क्लास में हो आप? ओके मैम। हाँ, आप कौन से क्लास मैम में हो? सेकंड सेकंड मैम। तो आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर आप इंग्लिश में बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश। गुड मैम। ओके, नेक्स्ट श्रावणी। यस, Shravani. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Yes, sir. Sir, I'm the parent of Shravani Walke, and my daughter is studying in 4th class. As I go Okay, through sir. the textbook of science and maths, the basic concepts of science and math she has not got properly. So it's my humble request, Yes, sir. please revise all the first term syllabus as possible, ma'am, because the concept Yes. she has facing a lot of problem in science and maths, ma'am. Yes, sir. Yes, sir. And as a special English grammar, she has got the reading and writing skill, but as I ask in the question regarding grammar and basic concept of science, so she is very confusing in that matter. So it's my humble request. And Yes. Secondly, is there you are sitting one student on a bench or two students on a bench, ma'am? Okay, okay. Sir, thank you, sir. Yes, I appreciate what you want for your child. That's what we want, that if the children come to offline, then this barrier what we face during online, we can remove it. And that would be our first most priority when the children come to school, sir, because we take it that we have to start from the scratch again. Though we have taught online, but we will see to it that the topics which are related and which is very essential in science, maths, English, wherever it is, has to be taken simultaneously. But as just now ma'am said, it won't happen all of a sudden, sir. It will take time. It will take time because everything is in transition period. It is new for the children, for the teachers, for us, all of us. But we will definitely put all our efforts. Okay. And in case like if you still feel, you can always come to the school and we can discuss more in detail. Okay. Okay. And regarding the students in the class, as we said, that one, if the desk is very small, like one child can accommodate, we are making for smaller classes, one child, one desk. That is, we follow. Okay. Okay. Thank you, ma'am. Okay. Be rest assured, sir. Yes, sir. Next, Arya Deshpande. Hello. Yes. Yes, sir. On your video, sir, please. Yes, sir. हाँ, yes, मेरा sir. एक सवाल था, अभी ये फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो बच्चे गए हैं, हाँ, बोलिए ना सर. तो सर आप ऑडिबल नहीं है सर. सर आप ऑडिबल नहीं है. नो सर, ऑडिबल नहीं है सर. सर आप ऑडिबल नहीं है. No, sir, you're not audible at all. Now you're audible. Yes, sir. हेलो मैम, yes, sir. Now you're audible. फर्स्ट स्टैंडर्ड में अभी जो बच्चे गए, हाँ, तो उनका कैसा है? उनका पूरा रिवाइज करने वाले हैं क्या पूरा जो हो ये? क्योंकि वो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों ने अभी तक स्कूल देखा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल. तो वही प्रॉब्लम आ रहा है, वो उनका कैसा होने वाला है? क्योंकि घर पे तो वो बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है, ज्यादातर के की ही नहीं। बिल्कुल. उस वजह से बोल, आप भेजेंगे तो हम फिर से सब करवा सकते हैं सर. आप भेजिए, हम लोग कराएंगे ना सर, जरूर. और बसेस का कैसा रहेगा मैडम? बसेस हमने बोला है ना, आप कौन से एरिया में रहते हैं, आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे टीचर्स को डालिए, फिर हम आपको नंबर्स बता देंगे, बस कॉन्ट्रैक्ट जो भी होगा. उसके अलावा अगर पेरेंट्स को खुद भी अगर कोई दूसरे इससे भेजना है, उससे भी भेज सकते हैं, सिर्फ हमें इन्फॉर्म करना है. ओके ओके, थैंक यू. या थैंक यू. नेक्स्ट इज नैतिक खोलते. Yes, please. I would request when to on the video while you are asking the question so that we can
see you all. Yes. Yes, sir. हाँ मैडम, गुड इवनिंग। Good evening. Yes, sir. हाँ मैडम, एक सवाल था, अगर ऑफलाइन चालू है और ऑनलाइन दोनों चालू है, ऑनलाइन का अगर एग्जाम के टाइम पे हम अगर आंसर शीट लाके ऑनलाइन दे सकते हैं क्या, फिर अगर कुछ प्रॉब्लम रहा है? ऑप्शन दिया है, पर कोशिश करिए कि कम से कम एग्जामिनेशंस के लिए आप भेजिए बच्चे को। जैसे मैम ने बोला, वी कैन फाइंड आउट वेदर द चाइल्ड हैज रियली अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड। अभी तक तो ऑनलाइन ही हो रहा था, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था, पर अब जब है हमारे पास ऑप्शन, वी वुड रिक्वेस्ट दैट कोशिश करिए कि आप ऑफलाइन भेजिए। बट अगर आप नहीं भेज सकते हैं फिर भी ऑनलाइन दे सकते हैं, ओनली वो एकेडमिक में नहीं कंसिडर किया जाएगा। ओके मैम, ठीक है, ओके मैम, ओके, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट, यस, वेदांत जादव। हेलो। यस सर। मैडम, जो अपने स्कूल के जो पूरे टीचर है, जो मैडम और स्टाफ, उनका वैक्सीनेशन वगैरह कंप्लीट होगा है क्या? हाँ सर, उसके बिना हम स्कूल स्टार्ट ही नहीं कर सकते, हमको रिपोर्ट भेजना पड़ता है सर। हाँ, वही डोज जो ड्राइवर है, उनकी गाड़ी के ड्राइवर जो सबके, यस सर। उसके अरे बिना वो किसी डेली को भी हम प्रीमाइसेस में नहीं लेंगे। डेली बच्चों का टेम्परेचर ऑक्सीमीटर चेक होगा क्या, कर रहे क्या, कैसे आने के बाद अभी करते स्कूल में? हैं, जब बच्चे आएंगे तो हाँ, तो बिल्कुल करेंगे। हम तो इंक्लूड हाँ, करेंगे कि तो पेरेंट्स भी अगर स्कूल में प्रीमाइसेस में आते हैं तो हम उनका भी चेक करेंगे कि वो वैक्सीनेटेड है कि नहीं। हाँ, नहीं पेरेंट्स जो वो तो आते है, हैं मिलने के लिए स्कूल में, यस, सभी का चेक करना चाहिए। कोई बच्चे कहाँ से आते होंगे तो उनका टेम्परेचर बढ़ा तो उनको साइड को रखेंगे, क्लास क्या है, सब कुछ है क्या? नहीं, कैसा होता है, अगर धूप से बच्चा आया तो कभी कभी ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है बस में आने के बाद, हाँ, तो नहीं, आधा थोड़ी घंटा देर के बाद करें। हाँ, यस यस, फिर से चेक करते हैं ना सर, करते हैं ना। हाँ, वैसा क्या इस बात। हमारे पास दो सर फुल टाइम नर्स है, सीबीएसई नॉर्म्स के हिसाब से वी नीड टू हैव नर्स इन द स्कूल प्रीमाइसेस, और हमारे पास 2 नर्सेज हैं जो बच्चों का केयर लेते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम इशू, जैसे अभी सर ने एक पेरेंट को वही बताया, अभी कोई भी इशू होता है, और आई वुड रिक्वेस्ट, अगर बच्चे को टेम्परेचर है तो पेरेंट्स ने खुद ही नहीं भेजना चाहिए, सिर्फ हमें इन्फॉर्म कर दे। हाँ, ये गाइडलाइंस में दिया है, पूरा गाइडलाइंस हम फॉलो करते हैं। चलेगा, आपने भी और हमने भी, दोनों ने केयर लेना है, ठीक है? ओके, चलेगा। ओके, यस, ठीक है। नेक्स्ट इज पार्थ नलावडे। Good evening, ma'am. Parth Nallavade. Yes. Yes, ma'am. I am audible now? Yes, sir. Yes. Firstly, thank you, ma'am. You are taking the step to talk with the parent, because further I see that they directly announce in the group, just if you want to come, you come, else stay online. So I first appreciate that you take the meeting. Okay. My question is, ma'am, that is the bus facility, how you can manage the social distance between the bus facility? Pardon, sir, how you can manage the social distancing between the students in the class? That's what I said. See, I said that earlier, if the bus was carrying or bringing children 40, now it will come to 20. So there is a little, I said in my point also that so that is why they will be there is a little hike in the fees also, because they will not be able to bring the same number of capacity. So definitely 50% it has come down, and we are already running the schools for the morning shift, sir. And I would also request the parents also should take care that in case if you see that any bus, if it is overloaded or they are not following the norms, you can please inform us. We definitely will look into it. I think the parent is having some problem regarding network issue. Sir, are you there? Parth Nallavade, sir. Okay, we will move to next parent. Meanwhile, Samruddhi Keskar. Hello, ma'am. Yes. My grandfather wants to talk with you. Yeah. Okay, you should say good evening. Good evening, ma'am. Yes, sir. Good evening. First, Yes, I would like to appreciate our teachers. We have taught up till now is very seriously, and students are also getting out all the which has that taught. Now I will request you only whether
one child will be given one bench, or how in class? Yes, sir. Yes, sir. I said one bench, one child. Thank you, madam. Thank you so much, sir, for appreciating my staff, my teachers. Thank you so much. It is our duty, ma'am, Yeah, yes, sir. because I am attending class. Myself was also attending class, and I would like to appreciate our teachers. Yes, sir. Always. How they Thank are you so much. teaching. And yes, sir. Please do give your suggestions also. We will try to Yes. implement. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Prerna Magre. Thank you, ma'am. Thank you. Welcome. Prerna. Prerna. मैम यूनिफॉर्म कहाँ है? Uniform is available at Manmandir. Manmandir and Phoenix. There are two vendors, Manmandir and Phoenix. Okay. Next, we will go to Piyush More. I would also request the teachers, you can send it on the group also, so that if the parents have any concern regarding uniform, they can follow the instructions. Yes, Piyush More. Not there. Okay, we will go to next. That is Amol Patil. गुड इव्हनिंग मॅम. Yes, good evening, sir. तुम्ही याच्या अगोदर सांगितलं युनिफॉर्म बद्दल माहिती सांगितली होती. ऍक्च्युली आमचा लास्ट इयरचा युनिफॉर्म आहे. तर जेव्हा स्कूल स्टार्ट होईल तेव्हा आम्ही त्या युनिफॉर्म मध्ये पाठवू शकतो का मुलाला? मी म्हटलं ना, तिला येत मुलगा आहे मुलगा तिला येत असेल युनिफॉर्म किंवा त्याला येत असेल तर पाठवू ना सर. फक्त त्याला अनकम्फर्टेबल नको व्हायला. नाही तसं नाही. आम्ही लास्ट इयरला न्यू युनिफॉर्म परचेस केला होता. त्यानंतर सिनियर केजी ला होता, नंतर आता पोखरीला ट्रान्सफर झाला फर्स्ट स्टँडर्डला. बरं ठीक आहे. चालेल. ओके मॅडम, थँक्यू. आणि दुसरी गोष्ट की आम्ही जी प्रायव्हेट व्हेकल पाठवतो, म्हणजे मला जेव्हापासून ज्ञानदाला तो जॉईन झाला तेव्हापासून आमच्या घराजवळ एक आहे, तर त्यांच्या आम्ही व्हेकल मध्ये पाठवतो त्यांना. तर त्या व्हेकलचा आम्हाला इन्फॉर्म करा. ओके, तर तुम्हाला इन्फॉर्म कसं करायचं? क्लास टीचरला सांगा. क्लास टीचरला सांगा. त्यांना पण सांगितलं आमच्यापर्यंत निरोप येईल, किंवा स्वप्नाली मॅडम आहे त्यांचा नंबर आहे तुमच्याकडे, नाहीतर क्लास टीचरकडे सांगितलं तरी आम्हाला कळेल. ठीक आहे. ओके मॅडम. आणि आता तुम्ही जे म्हटलं 7 तारखेला स्कूल चालू होणार, तर 7 तारखेला आम्ही स्टुडंटला आणून द्यायचं का? नाही, बस येईल स्टॉपवर, तोपर्यंत आपलं बस रूट सगळं. ओके. आणि दुसरी एक लास्ट आहे की याच्या अगोदर पण तुम्ही कन्सेप्ट नोटवर साईन घेतली होती आमच्याकडून, की तुम्ही तुमच्या मुलं आम्ही तेव्हा पण फॉलोअप घेत होतो की आणि तुमच्या इन्स्ट्रक्शनची वाट बघत होतो की कधी करणार आहे. कारण की आता माझा मुलगा आहे श्रेयश पाटील, फर्स्ट स्टँडर्डला आहे. तर तो रडून विचारतो आम्हाला की कधी होणार चालू. बरं. तर आपण ते इन्स्ट्रक्शन साठी थांबलो होतो, गव्हर्नमेंटचे इन्स्ट्रक्शन. कारण कसं आहे त्याच्याशिवाय आपण चालू करू शकत नाही ना त्याच्यामुळे. ओके मॅडम. तर आम्ही 7 तारखेला आम्ही स्वतः त्यांना सोडून आणि व्हेकलचा नंबर तुम्हाला रजिस्टर करून देतो. क्लास टीचरला थँक्यू मॅडम. थँक्यू. येस सर. नेक्स्ट इज राधे लालसरे. 7 तारखेला स्कूल चालू होणार. हो. Hello. Yes, sir. Yes, ma'am. Good evening. This is Mronal. I'm uncle of Radha. So just wanted to confirm actually that how you are going to do the sanitation work, like once in a day or once in a week, how efficiently it will be done. And apart from that, one more thing I want to say, which is good thing, that you are keeping 2 nurses every day at your place, like school's premises. So just wanted to know on the sanitization work, and in case of emergency, any doctor or any nearby vendor, something like that you have. Yes, sir. That's what I just now said to one of the parent. As we said, we have 2 of the nurses. Sanitization, I think Manisha ma'am said in her this one. Every day after the classes get over, we do the sanitization of buses also and classes also, as well as 2 nurses. They are always full-time available with us. Plus, we have the nearby doctor's number and everything. All facilities are there, sir.
Any other questions, sir? Yes, sir. Okay, we will move to next parent. That is Yeah, actually, Prathamesh. I was muted. That's fine, Okay, ma'am. I was muted, so yeah. Thank you. Okay. So I think I have answered to your question, sir. Is it fine? Yeah. Yes. Sure. Thank you. Okay. Yes. Good evening. Yes. Thank you. Bye. Good. Prathamesh Brahmane. Yes. हाँ सर. सर तुम्ही ऑडिबल नाही आहेत. सर ऑडिबल नाही आहे. हॅलो. हाँ येस सर. हाँ. बस मध्ये एक सीटवर एक मुलगा बसणार की दोन? सर आता ते बसची सीट पण कुठल्या रूटवर आहे आणि किती मुलं आहेत ते बघून मग मी सांगते तसं. आम्ही इकडे हर्सुलमध्ये. बर. एक सीटवर एक बस असलं तर सर त्याचे चार्जेस पण जास्त होतात. तर सीट मोठी असते तर दोन मुलं एका बसमध्ये मध्ये बॅग ठेवू शकतात सर. बस आपली कंटिन्यू हे करतील का मॅडम सॅनिटायझर? हो करतो सर आम्ही. शाळा सुटल्यानंतर करतो. सकाळी होतो. सध्या पण करतोय. मुलं येत आहे. ओके थँक्यू मॅम. ओके सर. नेक्स्ट I think so is Omkar Devre. Ma'am, yellow and white t-shirt is available? Yes, it is available. You go to the shop, it is available. Two places we have vendors, Man Mandir and Phonics. You can go there, it is available. Okay? Yes. Can I mute? Yes. Next is, I think so, Samruddhi Kapnis. Yes. Yes. गुड इव्हनिंग मॅडम. गुड इव्हनिंग सर. गुड इव्हनिंग मॅडम. यांची जी शाळा आहे ती एक दिवस आड आहे की दररोज आहे? नाही सर, रोज आहे. रोज आहे. आणि सॅटर्डेला ऑनलाईन असणार आहे. प्रत्येक सॅटर्डेला ऑनलाईन असणार आहे आणि बाकी डेजला ऑफलाईन राहणार. बरं. आणि शाळेचा पिरियड 12:30 ते 3 वाजेपर्यंत आहे का? हो सेम जे दुपारी जसं चालत होतं तसंच. किती पिरियड बसतील मग आपले टीचिंग पिरियड? ऑनलाईन मध्ये होते सर तसेच 3 ते 4. सेम टाइम टेबल ना. जे ऑनलाईनला पण 12:30 पासून सुरू होत होतं ना. बरं. पीटीचा तास हो सगळं. हो येस. आणि हे जे बस ज्या रूटने जातात मॅडम त्या रूटला तुम्ही भाडं वगैरे ठरवून दिलेलं आहे की एका सीटसाठी हे भाडं, 2 सीटसाठी? नाही तसं नाही. एरिया वाईज म्हणजे डिस्टन्स वाईज आहे. डिस्टन्स आता एवढं फरक पडणार आहे कारण कसं मुलं कमी आणणार ना. पहिल्यासारखं नाही आणणार ना. जेवढे आणत होते थोडंसं हाईक आहे. खूप पण नाहीये. म्हणजे असं पण काही पण चार्जेस नाही घेऊ शकत ते. एक त्यांना सांगितलेलं आहे कसं आणि किती घ्यायचं. पण तरी तुम्हाला असं वाटलं कधी तर तुम्ही येऊन डिस्कस करू शकता आमच्याशी. काय हरकत आहे. बऱ्याच दिवसापासून शाळा बंद होती. आता शाळा सुरू व्हायला पाहिजे. माझी सर्व पालकांना विनंती आहे की घरी मुलंही अभ्यास करतात पण जो परिपूर्ण अभ्यास आहे जो शाळेतच होऊ शकतो. म्हणून सर्व पालकांना विनंती आहे की मुलांना सुद्धा व्यवस्थित सॅनिटायझर करून मास्क वगैरे लावून शाळेत पाठवायला पाहिजे. आणि गरज आहे सगळ्या शाळेत जायची. ठीक आहे मॅडम. आपले टीचर वगैरे सगळं ऑनलाईन अतिशय छान शिकवतात. थँक्यू सर. अभिनंदन. थँक्यू सर. तुम्ही नेहमीच आम्हाला प्रोत्साहन करता सर. थँक्यू सर. टीचर एकदम जबरदस्त चांगले आहे सगळ्या टीचर्स टीचिंग. खूप व्यवस्थित सिलेबस पूर्ण केलं त्यांनी. थँक्यू मॅडम. ओके सर. ओके. थँक्यू सर सो मच. देवेश स्वामी. देवेश स्वामी. येस सर. हॅलो. येस सर. बोलिए सर. सर. ऍक्च्युली आता जुलै महिन्यापासून मी इकडे सोलापूरला आलेलो आहे विथ फॅमिली. देवेश, मी आणि कारण की मला इथे जॉब लागलेला आहे सोलापूरला. तर म्हणजे आता सध्या ऑफलाईन त्याला पाठवता येणार नाही कारण की मी इथं जॉबला इथे माझी फॅमिली पण इथेच आहे. ठीक आहे ना. ऑनलाईन करू शकतो ना सर. ऑनलाईन करता येईल ना? हो ऑनलाईन ऑफलाईन दोन्ही चालू राहणार. अच्छा. आणि एक्झाम कसं देणार मग त्यांनी? तुम्ही तिथे नाही आहात म्हणून तुम्ही तसं टीचरला क्लास टीचरला एक ऍप्लिकेशन देऊन टाका. मग आपण ऑनलाईन पण एक्झाम घेणार आहोत. अच्छा. म्हणजे त्याच्यासाठी आम्हाला एक रिक्वेस्ट करावं लागेल लेटर. म्हणजे आम्हाला लक्षात राहतो कोण ऑनलाईन आहे कोण ऑफलाईन नाहीये. थोडंसं आम्हाला सोयीस्कर होतं ना सर तसं.
मोस्ट ऑफ द पॅरेंट सगळे ऑफलाईनच आहेत. क्वचित मी एखादाच असेल कदाचित की मी ऑनलाईन आहे. हो ना, हो ना. आता तुमची केसच वेगळी आहे, तुम्ही इथे नाहीतच ना. समजा तुम्ही तेव्हा एक्झामच्या वेळेस कारण तुम्ही की- येऊ शकला तर- हा एक्झामच्या वेळेस मी हिला पाठवून देईल किंवा मी पण हा. येईल. हा चालेल पण ना, तसं आता चालेल. मला ऑनलाईनच निदान ऍटलिस्ट हे वर्ष तरी. हो हो ठीक आहे ना. आणि नंतर रूल्स वगैरे सपोज गव्हर्नमेंटचे रूल्स वगैरे चेंज झाले की हा ते झालो. 100% आपल्याला. हा आता शासन जोपर्यंत म्हणेल की दोन्ही चालू ठेवा, ऑनलाईन ऑफलाईन सायमल्टेनियसली, तोपर्यंत तरी काही प्रॉब्लेम येणार नाही. ओके. परंतु समजा आता कारण आणखी 4 महिने वेळ आहे. आता 4 महिन्यामध्ये शासनाच्या काय सूचना येतात ते पाहून समजा जानेवारीत म्हणाले की नाही आता फक्त ऑनलाईन बंद करा आणि ऑफलाईनच चालू ठेवा. बर. त्या केसमध्ये तुम्हाला ऑफलाईनच यायला लागेल की नाही? अच्छा ओके. कारण शासनाच्या सूचनेवर अवलंबून आहे. जोपर्यंत शासन म्हणते ऑनलाईन ऑफलाईन दोन्ही चालू ठेवा, तोपर्यंत तुम्हाला कुठलीही अडचण येणार नाही. कारण असं इंडेफिनेट पिरियडचं आत्ता आश्वासन देता येणार नाही आपल्याला. बर बर बर. तेवढं एक लक्षात ठेवा. कारण समजा जानेवारीत म्हणले नाही आता ऑनलाईन बंद करा, खूप झालं ऑनलाईन म्हणलं, कारण शासनाकडे वेगवेगळ्या सूचना जात असतात, शिक्षण संस्थाकडनं, त्याच्यानंतर पालकांकडनं, आणखी दुसऱ्या सोर्सेस कडनं. त्यावेळेला जर शासन म्हणालं की नाही आता ऑनलाईन बंद करा, सगळं ऑफलाईन झालं पाहिजे, त्यावेळेला यू हॅव टू कम ऑफलाईन, आहे की नाही? तेवढी मानसिक तयारी ठेवा. बर बर चालेल, ठीक. तेच कन्फर्म करा. हा तेच सांगतो. जोपर्यंत चालू तोपर्यंत आपण सांगितलं. आणि एका वेळेला दोन्ही चालू राहणार आहे. ज्या वेळेला मुलं शाळेत येतील ऑफलाईन ऑनलाईन, त्याच वेळेला सायमल्टेनियसली त्याच वर्गात. म्हणजे असं काही नाही की ऑनलाईनला वेगळं शिकवतील किंवा ऑफलाईनला वेगळं शिकवतील. ऑफलाईनला जे शिकवलं जाईल तेच ऑनलाईनही शिकवलं जाईल सायमल्टेनियसली त्याच वेळेला. ओके ओके. म्हणजे मुलांना वेगवेगळं नाही होणार ते एकाच वेळेला. कारण आपण शाळेमध्ये पूर्ण ऑनलाईन शिक्षणाची पण लगेच सायमल्टेनियसली सोय ठेवलेली आहे. चांगल्या प्रकारचं नेट, त्याप्रमाणे आपण स्पेशल टॉवर घेतलेला आहे आणि वर्गातनं डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट होत राहील प्रत्येक वर्ग. ठीक आहे. ओके ठीक आहे सर. थँक्यू. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Yes, sir. Moving next is Rugved from first standard. Yes. मैम Yes. स्कूल में कौन से कपड़े पहनने हैं? आपके पेरेंट किधर है? Where are your parents? पालकांना बोला बेटा. हाँ. हो बोला सर. हाँ सर. येस सर. बोला सर. स्कूल मध्ये कोणत्या वर्गात आहे हा मुलगा? पहिलीला आहे. पहिलीला. आपलं येल्लो टी शर्ट आहे. युनिफॉर्म अवेलेबल तसे आहेत शाळा दुकानांमध्ये, परंतु आता एवढा 4 महिन्यापुरतं घ्यायचं असेल तर तरी सुद्धा येल्लो टी शर्ट, बुधवारी व्हाईट टी शर्ट आणि खाली निळी व्हाईट हाफ पॅन्ट, जीन्सची, बूट कुठलेही चालतील, स्कूलचे घाला किंवा घरातले जे स्पोर्ट्स शूज आहेत ते. पण कुठल्याही परिस्थितीत सँडल, स्लीपर तर अजिबातच नाही. शूज चालतील कोणती? शूज कुठलेही घाला तुम्ही, शूज घाला. आणि प्रत्येकाच्या घरात कुठले ना कुठले तरी मुलांसाठी शूज असतातच. शूज आणि सॉक्स दोन्ही असतं. Sir, maybe they are in first standard, so they are very eager to have new uniform, sir. New uniform. So it is better to Because purchase they are new coming. uniform आणि केव्हा Yes, तरी they are घालावं coming for the लागेल. first फक्त time, ना. तरी आपण 4 महिन्यासाठी आणखी सवलत देतो आहोत. हाँ. किंवा युनिफॉर्म जरी रेग्युलर युनिफॉर्म दुकानातला खरेदी केलेला नसला तरी घरामध्ये येल्लो रंगाचा टी शर्ट निश्चित असतो. त्या टी शर्ट वर पाठवायचं, रंगीबेरंगी कपड्यामध्ये नाही. म्हणजे पहिल्या दिवसापासून येलो टी शर्ट घालून यावं लागेल का? हो, येल्लो टी शर्ट आणि निळी जीन्स पॅन्ट. घरातलं जे कुठली असतील निळी पॅन्ट आणि येल्लो टी शर्ट. आता जसा रेड टी शर्ट घालून समजा बसला असेल येल्लो व्हाईट पण चालेल. व्हाईट पण चालेल. स्पोर्ट्स आपला वेनेसडेला व्हाईट असतो तेही चालेल. ठीक. हो, ड्रेस कोड समजा येलो आणि व्हाईट टी शर्ट. हो. यस. आणि निळी पॅन्ट.
ब्ल्यू जीन्स आणि स्पोर्ट्स शूज. Yes. स्पोर्ट्स शूज. ओके, सुरुवातीला समजा एक आठवडा एक्सक्यूज राहील ना? हो 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 हो. ओके ओके, थँक्यू सर. चालेल. वंश मानकापे. वंश. Yes, ma'am. Yes. Where are your parents? On your video. You're not audible, child. Hello, ma'am. Yes. You're not audible, child. Child, you're not audible at all. Hello, ma'am. Hello. Yes, bolo. You're not audible, child. Your voice is breaking, child. Okay, we go to next. Advika Baviskar. Hello. Yes, sir. Good evening, madam. Good evening, sir. Yes, sir. तुम्हाला थँक्यू म्हणायचंय पहिले की तुम्ही एकदम आतापर्यंत सगळं ऑनलाईन व्यवस्थित सांभाळलंय आम्हाला मुलांना. आणि आता काही दिवस इच्छा होती आमची की ऑफलाईन लगेच पाठवावं दिवाळीनंतर, पण थोडस आता एक नवीन व्हेरियंटचे थोडस एक टेन्शन आलंय, तर एक काही दिवस आम्ही अजून ऑनलाईनच करू. फक्त एवढी रिक्वेस्ट आहे की ऑनलाईन आणि ऑफलाईन करताना तुमची जास्त कसरत होणार आता, की तुम्हाला आता डबल इकडे पण लक्ष देणं आहे, ऑफलाईन आणि ऑनलाईन स्टुडंटकडे पण. त्याचं थोडस एक तुम्ही थोडस स्पीडकडे थोडीशी काळजी घ्यायलाच, तर तीच एक रिक्वेस्ट होती की नाही ऑफलाईन जे होईल तेच ऑनलाईन सायमल्टेनियसली दिसणार, एका वेळेला दोन्ही चालू राहणार आहे. सर ती थोडीशी तुमची कसरत होणार आहे त्याच्यामध्ये की तुम्ही इकडे पण Yes, sir. Yes, sir. होते ना. कसरत करणं हे कामच आहे आपलं. आम्ही त्याला आमच्याकडून जेवढा सपोर्ट होईल तेवढा आम्ही करू. येस येस येस. Yes, sir. Yes. थँक्यू. Yes, sir. Thank you. Yes, definitely. Next is Swami Tassewal. I think Good after evening, that will be. Yes, sir. Good evening. Ma'am, I'm Swami's elder brother. Ma'am, I wanna ask that what if we send our child for few days and if we don't wanna send them again? You are the student of Jnanadana? Yes, ma'am. Then you know the rules and regulations, everything, isn't it? I Yes, just now said. Yes. Like initially, if you don't want to send and later on you want to send, that is allowed, but only you need to inform the class teacher. Okay, ma'am. Ma'am, and second thing is that you said both offline and online will be conducted simultaneously. So whether ma'am will ask them questions or clear their doubt there only, or they will conduct another meeting? That is not possible frequently to ask the questions for online and offline children. Little bit there will be, different pattern. Already what we are following, but of course the doubts will be cleared of every child, whether it is online or offline. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Yes. Next is Harshali Kulkarni. I think we need to come to the end of the question sessions if they are more or same the questions. Yes, Harshali. Good evening, ma'am. Good evening. Yes, ma'am. मॅम म्हणजे टिफिन वगैरे पाठवायचं आहे की नाही? नाही मॅम, 12:30 ते 3 आहे, तर जेवण करूनच पाठवा तसं सांगितलंय आपण. ठीक आहे ना? अच्छा. चालेल. लंच वगैरे काहीच द्यायचं नाही का? नाही तसं शक्यतो इनिशियली तरी देऊ नका, लंच करूनच पाठवा मुलांना. ठीक आहे. अच्छा. ओके मॅम, थँक्यू. मानवी. Yes, ma'am. I wanted to talk. Yes. Hello, ma'am. हाँ, बोला मैम. ये ऑनलाइन और ऑफलाइन जो दोनों भी साथ में रहेगा, तो फिर जैसा मतलब ग्रुप कैसे बनाए जाएंगे? डिवीजन वाइज बनाए जाएंगे या फिर कैसा मतलब?
नहीं मैम, ऑनलाइन और ऑफलाइन वो एक ही क्लास से जाएगा, वो सेम जाएगा सिलेबस। नहीं, सिलेबस की बात नहीं है। जैसा अभी इनको तो 20 स्टूडेंट्स के जैसे एक क्लास रहेगा ना ऑफलाइन में, तो फिर ऑनलाइन में कैसा एडजस्ट करोगे आप? कितने स्टूडेंट्स रहेंगे? ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलके जैसा 30 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप रहेगा क्या, फिर कैसा रहेगा? नहीं, ऑनलाइन में जितने भी बच्चे हैं उनको एक ही आईडी पासवर्ड, जैसे अभी जा रहा है एक ही आईडी पासवर्ड जाएगा, अलग अलग नहीं जाएगा। और ऑफलाइन के एक क्लास से वो कनेक्ट होगा, क्लास फर्स्ट एक क्लास से वो कनेक्ट होगा। तो यानी ऑफलाइन एक ही क्लास में होगा या फिर 20 स्टूडेंट्स का ही जैसा, मतलब मैम एक ऑफलाइन सभी क्लासेस में होगा, पर एक ही क्लास से ऑनलाइन कनेक्ट होगा। जो वो टीचर वो जो सिखा रही है वो सिलेबस वो ऑनलाइन के साथ बराबर जाएगा। हम ऑलरेडी कर रहे हैं ना, मॉर्निंग शिफ्ट में कर रहे हैं ना। हाँ, बस ऑनलाइन के बच्चे एक ही क्लास से कनेक्ट होंगे, ताकि वो जो हर एक क्लास में सब सब्जेक्ट सब पीरियड होते हैं तो वो उसी के साथ जाएंगे। हाँ, ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। सोहम काथार। Yes, ma'am. Yes. What is your question, child? Ma'am, Where school are your parents? offline है क्या online है? Where are your parents? Ma'am, here है. Yeah, very good. You're talking in English. Ask your parent. हाँ, yes, ma'am. बोलिए मैम। मॅम हाँ बोलिए। हाँ, मी म्हटलं ऑफलाईन पण होणार आहे का इंग्लिश ऑनलाईन पण होणार आहे? दोन्ही होणार आहे मॅम, ऑनलाईन ऑफलाईन दोन्ही होणार आहे। हो का? आणि ऑनलाईनचं कसं आहे मग? म्हणजे जसं पहिलं चाललं होतं तसंच होणार, म्हणजे वर्गानुसार का? सेम ना, जसं होतं ना। हा, ऑनलाईन मध्ये मुलं कमी, काही मुलं शाळेत येणार, काही घरी राहणार आहे, तर एकच आयडी पासवर्ड राहणार, ऑनलाईन थ्रू जॉईन होते ऑफलाईनला। आणि हे कधी सुरू होणार आहे मग ऑफलाईन? 7 तारखेपासून। मॅम तुम्हाला युट्यूब लिंक पाठवलेली आहे, तुम्ही युट्यूब लिंक वर जॉईन करू शकता, तुम्हाला सगळे डिटेल्स मिळेल। I think, sir, I think now we should come to the end of the question answer session. We have almost answered to everybody. Other parents, I would request. Yes. Is it fine, sir? I find too. Yes, they can ask the questions to the teachers, class teachers. Fine. Yes. Yes. Now you can wonder. Yes, sir. Yes. So a very big thank you to all of you, all the parents who have joined and been with us. Since you can say 6:30 for this session, and we are hoping for maximum children to come offline school, and we always, on behalf of all of us, I give an assurance that yes, we will definitely take care. All the suggestions are welcome, and we will try to implement at whatever it is possible from our end. To bring to an end or coming to the end of this session today, I would like to say that the difference between the impossible and the possible lies in a person's determination. Today onwards, let's have the determination to make the impossible possible. Thank you, all of you. Jai Hind, Jai Maharashtra. Take care, stay safe.